1973년 심령 연구학자들은 얼마 전 죽은 자신들의 동료 찰스 리머와 접촉을 시도한 것을 촬영해 기록했고, 시간이 한참 흐른 후 대학생들이 모여 이것을 발전된 기술로 기록하기 위해 실험을 시작합니다. Day one of our experiment into the limit of anomalistic psychology. Unlike the scientific seance from the 1970s, our goal is to manifest the spirit into our world. We'll prove that ghosts, entities, and the supernatural do exist. Give me a break. You kicked the table. I did not, I swear. 영혼을 불러들이는 데까지는 성공한 이들. 하지만 아무래도 봉인시키는 것에는 실패한 것 같습니다. 수의학 공부를 하며 동물병원에서 보조로 일하고 있는 켈리. 그녀는 부모님이 구입한 한적한 동네의 주택에 남자친구 벤과 함께 이사를 하게 됩니다. Who's that? Work. Hey, Mom. We're taking very good care of your investment home. I ordered a... 엄마와 전화를 하던 켈리는 낮에 사온 선인장이 까맣게 타 죽어 있는 것을 발견하고, Did you burn something? Oh, right, because I cooked so 집안에서는 long. 알 수 없는 그을음들이 발견되기 시작합니다. TV를 보다 소파에서 잠이 든 두 사람. 어디선가 불어오는 바람에 잠이 깬 켈리는 집안의 문들이 모두 열려 있는 것을 발견하고, 보안업체까지 불러 확인하지만 알람에는 아무런 이상이 없습니다. It's probably just a stupid prank. Changing the locks. 다음 날 이상한 일들은 계속됩니다. Can you make a... What? What? Take a look. We have a visitor. 동네를 돌아다니던 이웃집개가 이들의 집에 들어오고, 개를 따라가 보니 천장 한 구석을 쳐다보며 움직이질 않는데, Let's go. 갑자기 그 자리에 쓰러지며 결국 숨을 거둡니다. Mike, I'm so sorry. I appreciate everything you've done. There's nothing more you can do. 집으로 돌아와 개가 쓰러진 것을 보던 켈리는 바닥 밑에 시커멓게 곰팡이가 핀 것을 발견하고, 벤은 지하실로 내려가 살펴보는데, 그는 어떠한 존재가 자신들의 주변에 머물고 있다는 것을 느끼기 시작합니다. 그날 밤 친구 패트릭의 연락을 계속 피하고 있던 벤은 패트릭이 계속해서 보낸 이메일들을 확인하고, 그가 다른 친구들과 함께 두 번째 찰스 실험을 한 영상을 보게 됩니다. All of this concentrated energy will be focused into there. Entities manifest themselves through energy. Now we'll be able to trap the spirit within the psychomancy. Greg, where are you? 두 번째 실험에서 또 다른 친구가 사라진 것을 확인한 벤. 패트릭은 다른 세계에서 건너온 유령이 자신들을 쫓고 있다고 말하고, Brought it into our world. 샤워를 하고 나온 켈리는 이상한 광경을 목격합니다. We should never
have done this. 심하게 뒤틀려버린 옷걸이들과 옷들. 그리고 벽에는 무언가 핥히고 간 자국들까지 남아있고 Maybe we should just call the cops. If it were a person, we would have seen him come in on the security cameras. 집안에서 계속되는 이상한 현상들과 소음들에 두려워진 켈리는 집안에 들어가는 것을 꺼립니다. I know last night was rough. Everything's gonna be okay. I'm gonna stay home today. I'll clean up. Call someone to check out the closet. 다음날 켈리가 일을 하러 간 사이 벤은 또다시 걸려온 패트릭의 전화를 무시하고 집 천장 구석에 생긴 거대한 곰팡이를 발견하는데 그것을 건드리자 그와 친구들이 실험했었던 찰스의 모형이 떨어집니다. 집으로 돌아온 켈리. 차고 안에 상자들이 쓰러져 있는 것을 보고 그곳에서 자신이 몰랐던 남자친구의 과거 물건들을 발견합니다. Head out! Our peripheral was online and ready. Lydia, come on! Shut that thing off. I said shut that thing off! 그리고 그와 친구들이 한 실험 도중 전 여자친구였던 리디아가 벽 속으로 사라져버린 것을 알게 되는데 This girl, Lydia. Yes. What happened to her? Gone. What does that mean, gone? Like she's dead? How can I trust you anymore? What is this? We were trying to contact 지금 them 집에서 from the other 일어나는 side. 이상한 일들이 그들이 한 실험과 관련이 있다고 생각한 켈리는 화가 잔뜩 나 벤을 내쫓습니다. Get out now. 벤은 결국 패트릭에게 전화를 하고 집에 혼자 남아있던 켈리는 유령의 존재를 느끼게 됩니다. 집에 더 이상 있을 수 없어 호텔에서 일단 하룻밤을 머물기로 한 켈리와 벤. We're safe now. 시간이 얼마나 지났을까? 잠을 자다 눈을 뜬 벤은 자신의 모습을 내려다보게 되고 켈리가 위험에 빠지는 장면을 꼼짝없이 지켜보게 됩니다. 겨우 잠에서 깨어난 그는 켈리를 가까스로 구해내고 집이 문제가 아니라는 것을 알게 된 그들은 패트릭을 만나 자신들을 위협하는 존재에 대한 이야기를 듣습니다. Your house isn't haunted. You are. By the ghost we contacted. 열린 문틈으로 나온 존재는 인간들이 보는 세상을 조작하고 그들을 데려가는데 이것을 끝낼 수 있는 방법이 있을지 모른다는 패트릭의 말에 한 가지 실험을 진행하기로 합니다.
We still have a chance to end it here. Place these transmitters everywhere you saw it try to manifest. We're going to play the recording of the session in reverse. I'm going to tap into the power lines and feed all that 앞선 energy into 실험들에서 us. 그들이 열어버린 이승과 다른 세상의 균열을 되돌리기 위해 유령이 나타나는 집안 곳곳에 송신기를 설치하고 실험 장면을 거꾸로 재생시킨 다음 뇌파를 증폭시켜 열린 문을 닫는다는 것이 이론. Shut the door and we turn the lock. 세탁실에 송신기를 설치하고 나가던 켈리는 이상한 소리를 듣고 돌아보는데 무언가 있음을 확신하고 못으로 그곳을 막아버리려 합니다. 하지만 사실은 그곳에 스스로를 가둔 켈리. 유령의 실체를 눈으로 확인한 그녀는 두려움에 떨고 이들은 서둘러 실험을 진행합니다. EEG transmitters linking. Initiating reverse playback. Linking process complete. 드디어 모든 송신기에 반응이 오기 시작하고 집안에서는 알 수 없는 비명소리들과 함께 곳곳에 균열이 가기 시작하는데 요란스럽게 흔들리던 집은 곧 잠잠해집니다. Did it work? 그렇게 이틀을 지켜본 세 사람. 아무 일이 벌어지지 않자 제대로 균열이 봉인되었다고 생각하고 패트릭은 장비들을 챙겨 돌아갈 준비를 합니다. The safe room. Just in case. I'm gonna take these out. I'll help you with that. 2 days and nothing freaky at all. We got a life again, right? 킬리와 벤이 잠시 밖에 나간 사이 혼자 남아있던 패트릭은 어떤 존재에 의해 벽 속으로 끌려 들어가 버리고 아직 끝난 게 아니라는 것을 알게 된 켈리와 벤은 패트릭이 적어주었던 은신처로 향합니다. 그리고 패트릭의 집에서 알게 된 한 가지 사실. 70년대 심령 실험에 참가한 사람들은 차례로 모두 죽었고 이것을 패트릭은 친구들에게 말하지 않았습니다. 그리고 과학적으로 이러한 현상을 밝혀낼 수 있을 것이라 생각한 그는 계속해서 무리한 실험을 진행했던 것이었습니다. 패트릭이 설계한 방으로 들어가지만 벤은 켈리가 듣지 못하는 무언가를 듣는 듯하고 Please, how long? 켈리는 벤이 사라져버렸음을 알게 되는데 벽장 안에서 벽으로 빨려 들어가는 벤의 모습을 본 켈리는 서둘러 도망치기 시작합니다. It wants to exist in our plane. It's getting stronger. With each person it takes, it gets smarter. We cannot tell what is real and what is our imagination, but this whole time it's been studying us. We open the door, and now it's too late to stop it. It wears you down until you can't resist anymore, and then it takes you. 밤새 자신을 쫓는 유령으로부터 도망치던 켈리는 집 근처의 쇼핑몰에 도착하게 되고 벤과 함께 샀던 텐트 안에 몸을 숨기는데 그녀는 이제 자신에게 다가오는 존재로부터 도망갈 곳이 없어 보입니다. 과학적 이론으로 그럴듯하게 미지의 존재에 대한 이야기를 하고 싶어하는 이 영화는 사실 끝까지 제대로 된 설명을 풀어내고 있지는 못합니다.
인간의 유령이 아니라는 그 존재는 결국 우리에게 익숙한 사다코의 형체로 나타나고 한 번도 큰 공포를 선사하지 못한 채 암울하게 이야기를 끝내버립니다. 워너브라더스가 영화 편집본을 보고 소리 소문 없이 묻어버리기 위해 광고도 아예 하지 않았냐는 조롱을 받을 정도로 흥행에 실패하기는 했지만 훌쩍 커버린 해리포터의 말포이가 반가웠던 영화 디 애퍼리션이었습니다.